students, first of all I welcome you all to my 7th video on the chapter Basic Principles and Techniques of Organic Compound, Organic Chemistry, right? In the previous video we started the discussion on IUPAC nomenclature, wherein we discussed important components of IUPAC name, that is root word, prefix, primary suffix and secondary suffix. We discussed the significance of each term in IUPAC name, is it not? In the today's video, we'll go for the rules of IUPAC nomenclature. There are certain guidelines, there are certain rules that you need to follow in order to name the organic compound. ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ, ಹೌದಾ? And that is what we call it as rules of IUPAC nomenclature. And that is, first rule is longest chain rule. First rule is longest chain rule. That is the first step in IUPAC naming of any compound. In longest chain rule, you are going to select the parent chain. You are going to select the parent chain. What I said, parent chain is longest continuous chain of carbon atoms containing the multiple bonds and functional groups. So that is what we call it as parent chain. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್, yes, it is maximum number of carbon atoms and that chain of carbon atoms should be continuous. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Then how to select the parent chain and what is that parent chain ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? Then ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. That is, for example, yes, this is one organic compound and I'm writing only carbon chain. Remaining will be hydrogen atoms. Okay, na? That you know. And in this particular carbon chain, look at this. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 carbon atoms in parent chain. This is one chain with 5 carbon atoms. Select one chain there. That is, this is one chain with more number of carbon atoms and that is continuous. Then, and after selecting parent chain, remaining will be treated as substituents. Remaining will be treated as substituents. One carbon is CS3 anta. Idu CS3 ne, idu CS3. This is what we call substituents. That is what we call it as parent chain. Imagine, if the carbon chain contains any multiple bonds, this is carbon chain with multiple bonds. If the carbon chain contains multiple bonds, the multiple bonds should be included in the parent chain. Look at this compound. Here we have one carbon chain with 4 carbon atoms. This is one carbon chain with 4 carbon atoms. I can show you one more carbon chain with 4 carbon atoms. If I select this as a parent chain, this double bond will be out of the parent chain. ಹೌದಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ parent chain ಅಂತ select ಮಾಡಿದ್ರೆ double bond parent chain ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. But what we said, the parent chain must, that is, double bond ಅಥವಾ triple bond should be included in parent chain. Parent chain ಅಲ್ಲಿ double bonds, triple bonds ಮತ್ತೆ functional groups parent chain ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ look at this, this should be the parent chain. ನೋಡಿ, this should be the parent chain. ಆವಾಗ this is 1, 2, 3, 4. This is the parent chain. Then it will be substituent. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು substituent ಆಗುತ್ತೆ. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, this is a carbon chain with 5 carbon atoms with 1 multiple bond ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, this is a carbon chain with 5 carbon atoms with 1 double bond ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Which is the longest chain? The one which contains 5 carbon atoms ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ parent chain select ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ if I select this as a parent chain, double bond will be out of the parent chain. ಹಾಗಾಗಿ you must include that parent chain. If that is included, ಅದನ್ನ include ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ you will get only 4 carbon atoms. ಹೌದು ತಾನೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1, 2, 3, 4. ಹೌದಾ? 4 carbon atoms ಅಂತ parent chain ಬರ್ತದೆ. ಆಗ this will be treated as substituent. Yes, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ನೋಡಿ, ನಾವು 4 ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 4 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
It's a violation of longest continuous chain rule. ಹೌದಾನೆ? It's a violation of longest chain rule. ಹೌದಾನೆ? Even if it violates the longest chain rule, you must include double bond in the parent chain. Longest chain rule ಅನ್ನು violate ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು, ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಈಗ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. There are some compounds where we have, yes, it is carbon chains of equal length. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, that is okay na. So this is, yes, just observe here, this is one organic compound. Yes, ಇದು organic compound ಅಂತ imagine ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ how many carbon atoms in parent chain ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಎಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು one more carbon chain of 6 carbon atoms. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, that is I will show you one more carbon chain of 6 carbon atoms. ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ I will show you one more carbon chain of 6 carbon atoms, right? ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. that is this is yes it is, look at this is one more carbon chain with 6 carbon atoms. 1 2 3 4 5 6. ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ತಾನೇ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಎಸ್ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎಸ್ ಇದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, 3 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 4 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಗ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 substituents. This is one more important rule that you need to remember as far as the selection of parent chain is concerned. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ that multiple bonds should be included in parent chain, ಅಥವಾ if there is a carbon chains of equal length, then carbon chain of more number of substituents will be taken as parent chain. ಹೌದಾ? So that is what we call it as longest chain rule. ಹೌದಾ? Second rule is lower number rule ಅಂತ. So one more rule that you need to follow, that is lower number rule ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? After selecting parent chain, yes, parent chain ಅನ್ನು select ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, say for example this is one parent chain with a substituent x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is one parent chain with substituent x. ನಾನು parent chain select ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you have to number the carbon atoms of the parent chain. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ I am giving a numbers like this. This is numbering from this carbon atom, from this end.
You can also number the carbon atoms from this end. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is what we call it as another way of numbering carbon atoms. ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿ, if I start numbering from this end, I am giving number 4 to the carbon atom carrying substituent. ನೋಡಿ, you just observe the number to the carbon atom carrying substituent. ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, you should give least possible number to the carbon atom carrying substituent. You should give least possible number to the carbon atom carrying substituent. Therefore, this is correct numbering, this is wrong numbering. ಹಾಗಾಗಿ that is this least possible number given to the carbon atom carrying substituent is called locant. Least number ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, the least possible number given to the carbon atom carrying substituent is called locant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ after selection of the parent chain, the carbon atoms of the parent chain should be numbered in such a way that least possible number should be given to the carbon atom carrying substituent. ಹೌದಾ? ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ 1 ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನೀವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as yes, it is lower number rule. Yes. So third rule is that is what we call it as lowest sum rule ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ. Third rule is lowest sum rule ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. Yes. This rule is applicable if there are more than one substituents attached to the parent chain. Yes. ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ, ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ತರ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ವೈ. ಹೌದಾ? Then how many carbon atoms in parent chain? 6 carbon atoms in parent chain. Then you number the carbon atoms from, yes, you number the carbon atoms in the parent chain. That is ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ. So what are the locants? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, because this is a x attached to second carbon atom, ಇಲ್ಲಿ y attached to fourth carbon atom. ಹೌದಾ? ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ locants will be 2 plus 4. ಹೌದಾ? ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. ಹೌದಾ? ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. If there are 2 substituents attached to the parent chain, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then you have to take the sum of the, yes, it is locants. That is, numbering should be done in such a way that sum of the locants must be minimum. Sum of the locants ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾವ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಫಾರ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು 3 ಫಾರ್ ವೈ ಅಂಡ್ 5 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ನಂಬರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ನಂಬರಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. If the carbon chain contains more than one substituents, numbering of carbon atoms should be done in such a way that the sum of the locants must be minimum. ಯಾವ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಎಸ್, ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ more than one similar substituents attached to the parent chain ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, this is CS3, this is CS3, ಓಕೆನಾ, and of course this is C2H5. Yes, so ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು?
ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 4 ಇದೆ, 4 ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇತಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 + 2 ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 + 2, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗೇನಾಯ್ತಿದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಲೋಕೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ 3 ಆಯ್ತು. 5 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ತಾನೆ, 5 + 5 ತಾನೆ, 5 + 5 that's equal to what 13. ಅವಾಗ this is correct way of numbering. Yes, it is carbon atoms ಹೌದಾ. And remember, if there are 2 similar substituents, 2 similar substituents ಇದ್ರೆ then you have to use what we call it as dimethyl ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, because the substituent is methyl group. ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, prefix for CH3 is methyl ಹೌದಾ. 2 similar substituents ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಥೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if there are 2 similar substituents ಡೈಮಿಥೈಲ್, ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈ ಟ್ರೈ ಟೆಟ್ರಾ ಪೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಿಟ್ಟು then you have to indicate the number of similar substituents ಹೌದಾ. So that is one more rule. Yes, if there are more than one similar substituents, the number of similar substituents will be indicated by using the prefixes di, tri, tetra, penta, hexa ಹೌದಾ. So that is what we call it as one more rule. Apart from that, if there are different substituents ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. If there are different substituents, their names will be arranged in the alphabetical order. 2 different substituents ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, their names will be arranged in alphabetical order. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ, ಈಥೈಲ್ ಇದೆ, alphabetical order ಅಲ್ಲಿ E ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ M ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ E ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ M ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ, ಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಈಕಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗಿನ ಮೊದಲು ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to select the first letter of the name of the substituent, not from the first letter of prefix. ಇಲ್ಲಿ ಡೈ ಇದೆಯಾ, ಈ ಡೈ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. you have to select the first letter of the name of the substituent. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ you have to write ethyl alphabetical, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಡಿ ಈಗಿನ ಮೊದಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿ ಅನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್, ಇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ABCD ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಎಂ ಕಿನ ಮೊದಲು ಇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ if there are more than one different substituents attached to the parent chain, their names should be arranged in alphabetical order. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to take the first letter of name of the substituent as a reference for the arrangement of the groups in alphabetical order. ನೀವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈ ಟ್ರೈ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಥೈಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಥೈಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ನಾನು and of course apart from that, I'll show you one more rule. Yes, the rule number 5, in this particular rule I'm going to tell you, if the substituents are present at the equivalent positions, if the substituents are present at the equivalent position, and which is to be given least number anta toristini nodi. For example, if I say this is yes and here it is CS3, right? ನೋಡಿ, if I take this as a carbon chain, ಈ ಒಂದು carbon chain ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if I number from this end 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಂಬರ್ 3 and ನಂಬರ್ 6 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ will be 3 and 6. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, 3 plus 6 is equal to 9 ಆಯ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಆಗ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, 3 plus 6 ಹೌದಾ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು 3 plus 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ 3 plus 6 9 ಬರುತ್ತೆ.
ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ 3+9 ಬರುತ್ತೆ, 3+6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ least possible number should be given in the alphabetical order. Now you have to follow that alphabetical order in order to give least possible number. ಹಾಗಾಗಿ alphabetical order ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರೋದು ಇಥೈಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 ಇಥೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we have ethyl group ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, 6 ಬರಿಬೇಕು, 6 ಮಿಥೈಲ್, 6 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 3 ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಫನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಥೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಂಬರು ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐಫನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಲೆಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಐಫನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ethyl 6 methyl, then it is remaining versi. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು, if the substituents are at the equivalent positions, the numbering should be done in such a way that least possible number should be given to the substituent in alphabetical order. Alphabetical order na follow ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು least possible number na ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ, if the substituents are at the equivalent positions ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? So this is what we call it as rules of IUPAC nomenclature. Yes, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ we'll see nomenclature of hydrocarbons. Okay na? Nomenclature of hydrocarbons containing carbon to carbon single bonds only. Yes, ನೋಡಿ, ಈ IUPAC ನೇಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ we'll take one example, that is, yes, it is CH3, right? CH2 and of course CH2 CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ yes, it is prop is the root word. Yes, prop is the root word. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ is the primary suffix. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ರಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಪ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ ಏನಂತ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್. 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ರೈಟ್ ಅವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ single continuous word. IUPAC name should be a single continuous word ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? This is propane. ಈಗ ಬನ್ನಿ. So if I take this as a compound, yes, this is ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. This is 1, this is 2, this is 3. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, 1 2 3 ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 2 3 ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಎಸ್, 1 2 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 1 2 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 1 2 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 1 2 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 3 ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 methyl, yes it is 2 methyl, yes it is propane. 2 methyl ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. 2 ಮತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಐಫನ್ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಒಂದು ನೇಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 methyl propane. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ, 2 methyl ಆದ್ಮೇಲೆ propane ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಎಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ there should not be any space between 2 words. It should be a single continuous word. ಹಾಗಾಗಿ 2 methyl propane ಯಾಕೆ, ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಪ್ರಾಪ್ ಯಾಕೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಏನ್ ಯಾಕೆ, ಆಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 2 methyl propane. ಎಸ್, ಈಗ ಬನ್ನಿ, you'll go for one more compound of this type. Yes, this is one more compound. Yes, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ how many carbon atoms in parent chain? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 3 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. I select this as a parent chain. ಇದನ್ನ
ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2,2 ಬರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1, yes it is locants. Locants are separated by commas. ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. 2,2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 2,2. ಎಸ್, ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಅದು 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪ್. ಹೌದಾ? ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿರೋದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಪ್ ಏನು? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಎಸ್, 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So we go for this CH3. Yes, it is CH, and of course CH3. Yes, it is CH, and it is CH3, and of course CH. This is one more compound. Yes. How many carbon atoms in parent chain? 4 ಇದೆ. ಹೀಗಾದ್ರೂ 4, ಹೀಗಾದ್ರೂ 4, ಹೀಗಾದ್ರೂ 4. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1, 2, 3, 4. ಎಸ್, ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 2 and 3. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ CH3 ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೋಕೆಂಟ್. ಲೋಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 2 + 3 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 + 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? From this end 2 + 3, from this end also 2 + 3. ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 + 3 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ 2 + 3 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಕಾಮ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. 2,3 ಐಫನ್ ಹಾಕಿ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, ನಾಳೆ ನಂಬರ್ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಫನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2-3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್. 2 ಮಿಥೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 4 ಇದೆ. therefore it is ಬ್ಯೂಟ್. ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನ್. ಹಾಗಾಗಿ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಎಸ್, 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಏನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಗ್ಬೋದಾ? So this is what we call it as one more example, right? We'll go for the one more there. That is ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 4 ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. C2 2 ಆಯ್ತಾ? 3, 4, 5, 6 ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು C2 ಅಲ್ವಾ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಾನೆ. 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3, 4, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 5, 6 ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್? 6 there. ಇದು ನೀವು ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? CH3. ಎಸ್, CH ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೊಬೋತಾನೆ. C2H5 ಅನ್ನ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ C2H5 ಇದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? 2 ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4. ಹೌದಾ? ಈಗಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? 3. C2H5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? C2H5 ಅದನ್ನೇ C2H5 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು ತಾನೆ. ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿರಿ. ಈ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಎಸ್, ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಈ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗರ ಇರಲಿ, ಈ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿರಿ, ಈ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 + 5 ಇಸ್ ದ ಲೋಕೆಂಟ್. 3 + 4 ಲೋಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, 3 + 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3 + 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ 3, 4 ತಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ 4, ಕಾಮ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಬೈ ಕಾಮರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 3, 4 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3, 4 ಡೈಮಿಥಾಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಡೈಮಿಥಾಲ್ ಹಾಕಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಕ್ಸೇನ್. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ 6 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೆಕ್ಸ್, ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಏನ್. therefore 3, 4 dimethyl hexane. 3, 4 dimethyl hexane, that is the IUPAC name of this particular compound. Yes, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2, 3 diethyl butane ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2, 3 diethyl butane ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಇದು 4 ತಾನೆ, 5, 6. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ 3, 4 dimethyl, yes it is hexane. Yes, so this is how you can do the things, right? If I say this is CS3 4 times, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ. what is the IUPAC name of this ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು CS3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು CS3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು CS3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು CS3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಈಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1, 2, 3 ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ 1, 2, 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಲೋಕೆಂಟ್ ಇಸ್ 2. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. 2, 2. ಎಸ್, 2, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬೈ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಐಫನ್. ಈಗೇನು ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಹೌದಾ, ಡೈಮಿಥೈಲ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರಾಪೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ IUPAC name of it. Yes, ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ yes it is that is C2H5 4 times ಅಂತ ಬರೆದಪ್ಪ. C2H5 4 times. ಆಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು C2H5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು C2H5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು C2H5 ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಇನ್ನೊಂದು C2H5 ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತಾನೆ. ಈಗ how many carbon atoms in parent chain ನೋಡಿ, 2, 3, 4, 5. ಹೌದಲ್ವಾ, 5 ತಾನೆ ಇರೋದು. ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರು ಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬನ್ನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬನ್ನಿ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, 5. ಎಸ್, 4, 5 ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ, C2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1, 2 ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ, C2 ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ C2H5. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ C2H5. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೀರಾ 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೀರಾ 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೀರಾ 3. ಹಾಗಾಗಿ C2H5. ಹೌದಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4, 5. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. therefore 3, 3. yes it is diethyl. yes, 3, 3 diethyl. ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇದೆ. 5 ಇದ್ರೆ ಪೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್, ಎಸ್, 3, 3 diethyl pentane. this is IUPAC name of this compound. yes, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ IUPAC names of these compounds, right. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ how many carbon atoms in parent chain ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಇರೋದು ಒಂದಿದೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ C2H5 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ, 6 ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಇರೋದು ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, 6 ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇದು 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ CH3, CH, CH ಅಂಡ್ CH3. ಹೌದಾ, ಈ CH ಗೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಈ CH ಗೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಈ CH ಗೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ CH ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CS2, CS3. ಹೌದಾ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ CS2, CS3. ಹೌದಾ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ,
ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನ 4 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ CH3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, if I consider this as a parent chain, yes, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾನೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ carbon chains of equal length, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You have to select that carbon chain with more number of substituents. ಇದರಲ್ಲೂ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲೂ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಅಂಡ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಲೋಕೆಂಟ್. ಲೋಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ 4 ಆಯ್ತು. 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 9. ಈ ಎಂಡ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಲೋಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಡ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತ, 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, 3 ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನ ಲೋಕೆಂಟ್ 3 4, ಇಲ್ಲಿಂದ 5, 3 ಪ್ಲಸ್ 4 5 ಆಯ್ತು, 12 ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು 9 ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. C2H3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CH2 CH3 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. C2H5 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಥಾಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಥೈಲ್. ಎಸ್, 2 ಮತ್ತೆ 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಐಫನ್ ಹಾಕಿ 2, 4. ಎಸ್, 2 ಮತ್ತೆ 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2, 4 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, ಡೈ ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಇದು. ಹೌದಾ? 3 ಇಥೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಥೈಲ್ ಇದೆ. 2, 4 ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು X ಬಿಕಾಸ್ there are 6 carbon in parent chain. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು? X ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್? therefore 3 ethyl 2,4 dimethyl hexane. This is the IUPAC name of this. Yes, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್, ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಹೇಗೋದ್ರೂ ಕೂಡ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈಗ ಹೋದ್ರು 5 ನೋಡಿ 1 2 3 4 5. ಹೌದಾ? 1 2 3 4 5 ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು 5 ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಯಾವ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 2. 4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 4, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 2 3 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಷ್ಟು? 8. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ
ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2, 2, 4. 2, 2 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 4 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಿಥೈಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. 2, 2, 4 ಟ್ರೈ ಮಿಥೈಲ್. 5 carbon atoms ಇದೆಯಲ್ಲ, that is pentane. Yes, it is 5 carbon atoms ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಬರೋದು ಪೆಂಟ್. ಏನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. 2, 2, 4 2, 2, 4 trimethyl pentane. This is IUPAC name of this. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2, 2 ಬರ್ದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 4 ಬರ್ದಿನಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬೈ ಕಾಮಾಸ್. Number and words are separated by, yes, it is hyphens. 2, 2, 2, 4 tri, 3 methyl group ಇದೆ, similar trimethyl pentane. Yes, so this is IUPAC name of it. Yes, ಈಗ ಬನ್ನಿ, one more example. Yes, we'll come to this, right? This is what we call it as C2H5 twice CH, CS2 CH, C2H5 twice ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? CH CH2 CH ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ CH ಗೆ 2 C2H5 ಇದೆ. ಎಸ್, ಹೀಗೊಂದಿದೆ, ಹೀಗೊಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಈಗ? ಇದಕ್ಕೆ 2 C2H5 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, 2 C2H5 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿ? 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ಹೌದಾ? 1, 2 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. 4, 5, 6, 7 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್? 7 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಯಾವ ಎಂಡ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೊಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 3 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 3 ಮತ್ತೆ 5 ಇದೆ. 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, C2H5 ಅಂದ್ರೆ ಇಥೈಲ್. 5 ಅಲ್ಲಿ C2H, ಅದು ಇಥೈಲ್. ಹಾಗಾಗಿ 3, 5 ಡೈ ಇಥೈಲ್. 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, 5 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ. 3, 5 ಡೈ ಇಥೈಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್? ಹೆಪ್ಟ್ 7 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಪ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್? 3, 5 ಡೈ ಇಥೈಲ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as one more, right? That is 3, 5 ಡೈ ಇಥೈಲ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್. This is IUPAC name of this, right? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ, ರೈಟ್? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, 6th ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. 3, 6 ಇಸ್ ದ ಲೋಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ 1, 2, 3 ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. 4, 5, 6 ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. 7, 8 ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು 3 + 6 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ 3 + 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3, 3 ethyl, sorry, 3 ethyl. Yes, 3 ethyl. ಆಮೇಲೆ hyphen 6, 6th ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಿಥೈಲ್. Yes, 6 ಮಿಥೈಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್? 8 ಇದೆ. ಅಂದಾಗ ಏನು? ಆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, therefore it is ಏನ್, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಇದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ IUPAC name of this, right? So this is, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, we'll come to this, right? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ how many ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್, ಯಾವ ಎಂಡಿದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 7 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ನೋಡಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 2 3 CS2 CS ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ, ಅವೆರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಕಲರ್ಡ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನದು ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್, ಅದೇನದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು CS3 CS2 ಇದು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ, ಹೌದಾ? CS3 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಹೌದಾ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ತೀರಾ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಈ ತರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಲೊಕೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಲೊಕೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೆಂಟ್ಸ್ 3 + 4 + 4 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ 3, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ +4 ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ 11 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4, ಹೌದಾ? 4 + 4 5 ಇದೆ, +5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 13 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ಬೆಟರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್. 4, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, therefore its name is ಥರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಗ್ರೂಪ್? ಯಾವ್ದಿದು? ಇಥೈಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಇಥೈಲ್. ಎಸ್, 3 ಇಥೈಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4, 4th ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4, 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, 4, 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಹ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್? ಎಸ್, 3 ಇಥೈಲ್, 4, 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್, ಹ್ಯಾಪ್ಟ್. 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇನದು? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇನದು? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದೇನದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಎನಿ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೇನು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಆಮೇಲೇನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವು 3 ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದು IUPAC ನೇಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್?